नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं एक विशिष्ट कार्यक्रम के लिए जिसका नाम है जनजातीय गौरव दिवस। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत पे हमारे बीच आज उपस्थित हैं इग्नू हेडक्वार्टर्स के रजिस्ट्रार डॉक्टर हिमांशु बॉस। मैं उनको अनुग्रह करूंगा कि वो प्लीज़ स्टेज पर आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं डॉक्टर कौशिक चैटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर, सत्यप्रिय रॉय कॉलेज ऑफ एजुकेशन से भी अनुग्रह करूंगा, प्लीज़ वो अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हमारी वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सुजाता दत्ता हजारिका जी से भी अनुग्रह करूंगा, वो प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। और जैसा कि इग्नू की परंपरा रही है, हम किसी भी कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं हमारे इग्नू कुल गीत से। तो मैं अनुग्रह करूंगा कि इग्नू कुल गीत को स्टार्ट किया जाए प्लीज़। ये जन जन का विश्वविद्यालय, ये जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। ये जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान, सम्मान, पहचान है। राष्ट्र का मान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का मान, वरदान, अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय। ये जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित, ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित, सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। ये जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। भारत में जनजातियां एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की प्रतीक हैं। इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन शैली में गहरी विविधता देखने को मिलती है। भारत में लगभग 700 से अधिक जनजातीय समूह हैं जो प्राचीन समय से यहाँ निवास करते हैं। इनकी जीवन शैली, आदिवासी परंपराएं, लोक कला, संगीत भारतीय भूमि से गहरी तरह जुड़े हुए हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल के आदिवासी समुदायों जैसे संथाल और मुंडा ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। संथाल विद्रोह और मुंडा आंदोलन जैसे आंदोलनों में इन समुदायों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया, जो आज भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारतीय जनजातीय गौरव दिवस उन बहादुर जनजातीय समुदायों को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज के आधुनिक भारत में भी जनजातीय जीवन शैली का अत्यधिक महत्व है, जैसे कि पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास। जनजातीय समुदाय प्रकृति से गहरे तरह जुड़े होते हैं। उनकी जीवन शैली पर्यावरण के प्रति सम्मान और सतत संसाधन उपयोग पर आधारित होती है। उनकी खेती, वन संसाधनों का उपयोग और जल प्रबंधन की पारंपरिक विविधता आज के पर्यावरण संकटों के समाधान में सहायक हो सकती हैं।
दूसरा सामूहिक और सामाजिक न्याय। जनजातीय समाजों में सामूहिकता, समानता और समाज के हर सदस्य की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा संस्कृति और पहचान। जनजातीय जीवन शैली, उनकी कला, संगीत, नृत्य, परिधान और भाषा आज भी भारतीय विविधता की एक अद्वितीय धारा है। उनकी सांस्कृतिक धरोहर न केवल भारतीय संस्कृति को समृद्ध करती है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर एक अनूठी पहचान प्रदान करती है। इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज डॉक्टर सुजाता दत्ता हजारिका फॉर अ वेलकम एड्रेस। मैम प्लीज। नमस्कार, शुभ प्रहर। আমাদের সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষক মহাবিদ্যালয়ের আজকের এই প্রেক্ষাগৃহে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কলকাতা রিজিওনাল সেন্টারের সম্মানীয় ডিরেক্টরের সহযোগিতায় এবং অনুমতিক্রমে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় জনজাতি গৌরব দিবস। আমরা আমাদের অতীতকে ভুলে যাইনি, আমরা ভুলে যাইনি বিরসা মুন্ডা, সিধু কানুকে, যাদের অমূল্য জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি আজকের এই গৌরবময় দিবস। সেই গৌরবময় দিবসে আমাদের মাননীয় অতিথিরা মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন। আমাদের এই শিক্ষক মহাবিদ্যালয়ের যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের মূল বক্তব্য শোনার জন্য আমরা আগ্রহে অপেক্ষা করছি। নমস্কার। A very, very good afternoon to all who are present here. I would like to begin this program with my heartfelt gratitude to Shottapriya College of Education, Principal Dr. Shubir Nag, Dr. Kaushik Chatterjee. Thank you very much for coming ahead and holding our hand so that we could make this program meaningful. Janajati Gaurav Divas. When we say Janajati Gaurav Divas, why is this important? এই যে দিনটা আজকে আমাদের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, আজকে যে আমাদের থ্রু ডিফারেন্ট প্রোগ্রামস অ্যান্ড ইভেন্টস অ্যান্ড সেলিব্রেশনস আমরা আজকে এই দিনটা সেলিব্রেট করব বলে আমরা এখানে জড় হয়েছি। নট অনলি হিয়ার, ইগনু আপনারা জানেন যে আমাদের বিভিন্ন শাখা রয়েছে, ডিফারেন্ট স্টেটসে আছে, ছোট ছোট জায়গাতে আছে, ছোট ছোট ডিস্ট্রিক্টসে আছে। সব জায়গাতেই আমরা এক হয়ে এই দিনটাকে সেলিব্রেট করছি অ্যাজ পার দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াজ অ্যাসপিরেশনস। নাও ওয়াই ইজ দিস ইম্পর্ট্যান্ট? আপনারা এখানে যারাই আছেন, হয়তো কেউ কেউ এখানে জনজাতি হয়তো এখানে নেই, বাট আমরা সবাই ভারতীয়, আমরা সবাই এখানে এই দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি যে এই দিনটা সেলিব্রেট করার যোগ্য। কেন সেটা কি আপনারা কখনো ভেবেছেন? বিকজ আই এম হিয়ার as IGNOU, but I am also here addressing students who have come here. And I thought that I should also take this opportunity to try and interact with the students who are here, just to see what is their alertness and what is their awareness. আপনাদের সচেতনতাটা কতটুকু আছে জনজাতিদের প্রতি? ওনাদের কি সত্যি গৌরব দিবস বলে আমাদের সেলিব্রেট করা উচিত? আর কেনই বা আমরা করব? এই কথাটা আমি সেই জন্যে বলছি, অ্যান্ড ভেরি কোয়াইটলি বলছি, শান্তভাবে বলছি, কারণ আমি চাই আপনারা যাতে এই মোমেন্টটাকে একটা সেলফ রিফ্লেক্টিভ মোমেন্ট হিসেবে নিন। এই জনজাতিরা কারা? তারা আমাদের সাথে আমাদের এই পৃথিবীতে কখন থেকে আছে আর কেন আছে, আর কেনই ওরা সিগনিফিকেন্টলি, আমরা তো বলি না যে কমিউনিটি ওয়াইজ আমরা তো এক একটা কমিউনিটিকে উই ডোন্ট সে বেঙ্গলি দিবস সেলিব্রেশন অর উই ডু নট সে, হয়তো বঙ্গদেশের সেলিব্রেশন অ্যাজ এ হতে পারে, কিন্তু আমরা তো এক একটা কমিউনিটিকে আমরা ওরকমভাবে সেলিব্রেট করি না। আমাদের এটা এই জন্যেই করা উচিত, কারণ এই যে জনজাতি সিম্পল সোসাইটি যুগ যুগ ধরে হিস্টোরিক্যালি যদি দেখতে যান আপনারা দেখবেন যে এই জনজাতির ওপরে কিন্তু একটা ভীষণতম একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, আনঅ্যাওয়ারনেস রয়ে গেছে, যেটা
আমরা তৈরি করিনি এই জেনারেশনে, এটা তৈরি হয়েছিল একদমই কলোনিয়াল সোসাইটি থেকে আর প্রি কলোনিয়াল সোসাইটি থেকে। ওদেরকেই বলা হয়েছিল যে ওরা সিভিলাইজড করা হবে। There are different subjects like anthropology which started only because এই জনজাতিদের কী করে ওদের বিষয়ে জানা যায়, ওরা কিভাবে থাকে, ওদের চলন বলন কীরকম, ওরা কেন, অ্যান্ড মেইন স্ট্রিম সোসাইটি কখনোই বুঝতে পারছিল না যে কেন এই কমিউনিটিগুলো এরকমভাবে থাকে। কতগুলো অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল অ্যান্ড সোশিওলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ আছে যেখানে ভাবা যাচ্ছিল যে যদি হিউম্যান সোসাইটি যদি একই রাস্তা দিয়ে এত বছর ধরে আমরা চলে এসেছি, তো এরা যদি এখানে এমনভাবে আছে ভেরি ভেরি ক্লোজ টু নেচার, তারা সবসময় মাটির সাথে যুক্ত, মাটির হয়ে কাজ করে, খুবই কোলাবোরেটিভ ওয়েতে ওদের মধ্যে আছে, সোসাইটিটার মধ্যে ডিভিশন নেই। তো যারা ম্যাচিওর্ড অ্যান্ড সো কল্ড সিভিলাইজ সোসাইটি ওয়াজ ভেরি কিউরিয়াস যে কী করে বাঁচছে, এরা কী করে এখানে এরমভাবে আছে, ওদেরকে নিশ্চয়ই সভ্য করা দরকার। এই যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড দ্য কাইন্ড অফ আ প্যারাডাইম, যে ওয়ার্ল্ড ভিউটা is an outcome of a world view that was created by our colonial history. Colonial history শুরুই হয়েছিল একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ নিয়ে যেটা ভীষণ এক্সপ্লয়টেটিভ ছিল। নট অনলি এক্সপ্লয়টেটিভ ইন টার্মস অফ নেচারকে এক্সপ্লয়েট করার একটা ফার্স্ট ইন্টেনশন ছিল, সেকেন্ড ছিল women, not only indigenous women in that sense, women in general, and third ছিল এই সব কমিউনিটিস যারা আশেপাশে ছিল আর যাদেরকে কলোনিয়াল সোসাইটি, যতই ওরা নিজেদেরকে ভাবতেন যে তারা সব কিছুই জানেন ওই সময়, কিন্তু ওরা কিন্তু কোনোদিনই এদেরকে বুঝতে পারেনি। আমি এখানে কয়েকটা কথা বলবো বলেই আজকে আই মে জাস্ট টেক আ লিটল বিট অফ টাইম, বিকজ আই ফিল দ্যাট we have to understand if we are part of whether or not we are part of the the society or the Janajati society, or we are outsider. We have to understand যে আমাদের যে প্রেজেন্ট সোসাইটিটা আছে সেটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। There is a great challenge and there is a great crisis in the global society as a whole, the planet as a whole. আর এই প্ল্যানেটটাকে যদি ঠিক করতে হয়, যদি আমরা শুধু সভ্য সোসাইটি, সিভিলাইজ সোসাইটি, সায়েন্টিফিক সোসাইটি যেটা মেইন স্ট্রিম বলে চলতে থাকি, তবে কিন্তু আমরা একটা খুব বড় ভুল করব। আমরা দেখেছি যে যখনই আমরা এই সো কল্ড মডার্নাইজেশন আর গ্লোবালাইজেশন আর এখন অফকোর্স টেকনোলজিক্যাল গ্রোথ টু দ্যাট এক্সটেন্ট, ওটার সাহায্য নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি। আপনারা জানেন ইলন মাস্ক এখন অন্য গ্রহে যাওয়ার কথা শুনছে, বাট আমরা যখনই এই সিভিলাইজেশনাল মোডে চলতে থাকি তখন আমরা একটা খুব বড় ভুল করে ফেলি, কারণ উই লুজ আওয়ার গ্রাউন্ড, our feet on the ground, and that feet on the ground is where Janajatis come. Janajati society is a fundamentally a society of great depth and connection with not only nature but with human connections. এখন আমরা যখনই আমরা প্রবলেমের কথা চিন্তা করি অ্যাবাউট আ প্ল্যানেট, উই কিপ থিঙ্কিং যে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে। প্রবলেমটা একটা দিকে হচ্ছে, সেটা হলো আমাদের যে কানেকশন উইথ নেচার আমরা হারিয়ে ফেলছি, আমরা কানেকশন উইথ each other হারিয়ে ফেলছি, আমরা কানেকশন উইথ আদার সোসাইটিস হারিয়ে ফেলছি। এই যে হোল কনসেপ্ট অফ কামিং টুগেদার, এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু এমবেডেড ইন দিজ সোসাইটিস, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট এই সোসাইটিগুলো whether it is environmental crisis and ধরুন যখন যে কোনো ন্যাচারাল ডিজাস্টার এই সোসাইটিরা কিন্তু খুব ভালো করে ওরা সামলে যেতে পেরেছে। আপনারা জানেন সুনামির সময় যেটা ইয়েতে হয়েছিল, আপনার আন্ডামানসে হয়েছিল, দিস পিপল নিউ there was no casualty there. Similarly,
the Bushmen of Australia through their mass fire, forest fire, ওরা কিন্তু জেনে যায় যে কখন ফরেস্ট ফায়ার হবে আর কোনো ক্যাজুয়ালিটি ওদের হয় না, অথচ যারা বিদেশ থেকে বাইরে থেকে গিয়ে ফরেস্টটাকে একটা কমোডিটি হিসেবে ব্যবহার করছে, তাকে এক্সপ্লয়েট করছে, তারা কিন্তু আর ওখানে বাঁচতে পারছে না। তো এই সব কয়েকটা ব্যাপার আমাদের খুব সূক্ষ্মভাবে আমাদের এই দিনটাতে ভাবতে হবে। And the other thing that which is my appeal to the Janajati society themselves is, please understand your strength. Please understand your strength. Don't be in a rush and don't be in a hurry to evolve and emulate and copy the designs which has only created disaster. আপনারা যারা, আমরা সবাই ভাবি যে গ্রামে গঞ্জে থেকে এই সাঁওতাল গ্রামের মধ্যে থেকে আমরা কি পাবো, ওখান থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না হয়তো, কিন্তু আমার এটাই আমি আপনাদের যারা এখানে যারা এখানে অভিজ্ঞ মানুষরা আছেন এই সোসাইটি থেকে, প্লিজ এই নলেজটা আপনারা শেয়ার করে দিয়ে যাবেন ওদের সাথে, কি করে অ্যাগ্রিকালচারটাকে নিজের মুঠোয় রাখতে পারবো। আমাদের একটা যেটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ক্রাইসিস অফ টুডেজ এজ অ্যান্ড এরা ইজ হেলদি ফুড, and unhealthy food is creating so much of problems, because not only medical problems, আপনারা জানেন medical problems এর ওপরেও high level of chemical inputs have created so much of disaster. আমাদের নর্মাল হিউম্যান লাইফগুলো আমাদের এখন ওটার থেকে সাফার করছে। এটারও কিন্তু আনসারটা আমরা এই সব জনজাতিদের মধ্যে পেতে পারি। হাউ টু মেক হেলদি, সাস্টেনেবল, লোকাল গ্রোন ফুড। আর হয়তো মাঝে মাঝে ওনাদেরও চ্যালেঞ্জ আসে, কারণ বাইরে যদি কেমিক্যাল ইউজ করছে, সান্থালরা যেখানে থাকছে সেই মাটিটাও তো দূষিত হয়ে যাচ্ছে। তো হাউ উইল ইউ ডিসকানেক্ট ইয়োর সেলফ? What will you emphasize? So what you should emphasize is the technique of agriculture that you are doing. কি করে technique of agriculture, multi-cropping, যেটা বাড়িতে বসে বাড়ির পেছনে বানানো হচ্ছে 7টা 8টা 9টা, নিজের বাড়িতে অনেক গাছগাছড়া হয়ে যাচ্ছে, নিজের বাড়িতে পভার্টি বলে কোনো ইস্যু ছিল না। অ্যাকচুয়ালি যদি ট্রেডিশনাল সাঁওতাল সোসাইটিতে যান, আমার কিছু কিছু কাজ নর্থ ইস্টের ওপরে আছে, যদি আপনি এই সোসাইটিগুলোতে যান, ওদের কোনো না ওদের হাঙ্গার নিয়ে কোনো ক্রাইসিস আছে, না ওদের কমিউনিটি পার্টিসিপেশন নিয়ে কোনো ক্রাইসিস আছে, না ওদের ওখানে অরফানস নিয়ে কোনো ক্রাইসিস আছে, ওল্ড এজ নিয়ে ক্রাইসিস আছে, নেই ওগুলো। কেন? বিকজ সোসাইটি টেকস কেয়ার অফ ইটসেলফ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ সোসাইটি শুড বি। সো যারাই আমরা মডার্ন সোসাইটির সাথে দাঁড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি, যারাই আমরা এগিয়ে চলেছি ইন আ ফ্রেন্জি অফ মডার্নিটি অ্যান্ড ফ্রেন্জি অফ র্যাশনাল সায়েন্টিফিক ভিশন, আই উড সে টেক a step back and hold it, because we have to take these societies. This is a fundamental and a very, very rich resource which all of us will have to do. And our great nation has taken this step. You know how India is. We have always believed in democratizing and inclusivity and taking everyone in the path. And this is what we are supposed to do. From there on, I come to IGNOU, which of course my colleague here, Dr. Himanshu Bose, will continue with IGNOU's contribution. But I would like to tell you again, IGNOU is also fundamentally an institution which believes in borderlessness. Education ta amader completely, transcend kore geche the borders of time, age, anything. There is no border for education in IGNOU. And IGNOU also believes in complete democratization, complete equality of access of education. এই এতটুকু বলেই আমি আজকের আমার যা আপনাদের সাথে বক্তব্য ছিল শেষ করব। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আই উড লাইক টু অ্যাপিল টু অল অফ ইউ, প্লিজ এনজয় দিস ডে। Cultural traditions and dances, we wanted this day to be a full celebration, not just of talk, but of celebrations where we are going to see how they live and why these modes of living are so much worth
preserving, conserving, and upholding so that they can show us the path to the future. That is the only path ahead of us, or human civilization is in great crisis. Thank you so much. So to carry on, I would like to request Dr. Himanshu Kumar Bose sir for a brief address on IGNOU for West Bengal, the role in democratizing education. Please, sir. এখানে উপস্থিত সকলকে আমার নমস্কার। কলেজের অধ্যক্ষ, কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ইগনুর কোঅর্ডিনেটর এবং ছাত্রছাত্রীরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন সকলকে আমার নমস্কার এবং সকলকে আমার ভালোবাসা। মূলত আমি বাঙালি, তো সেই কারণে বাংলাই বলবো মোটামুটি বলে ভেবেছি। কিছুটা হিন্দি কিছুটা ইংরাজিও হয়তো মিশে যেতে পারে বুঝিয়ে বলার জন্য। তো ইগনু অ্যাজ অ্যান ইউনিভার্সিটি, দ্য মোটো, এর উদ্দেশ্যটাই হলো রিচিং দি আনরিচড। তো এই মোটো নিয়ে ইগনু এস্টাবলিশড হয়েছিল 1985-এ অ্যাজ এ ওপেন ইউনিভার্সিটি। রিচিং দি আনরিচড, আনরিচড মানে যেখানে শিক্ষা পৌঁছয়নি, যেখানে শিক্ষার আলো এখনো পৌঁছয়নি, যারা প্রান্তিক মানুষ, যাদেরকে আমরা সহজ ভাষায় বলি প্রান্তিক মানুষ, সেই প্রান্তিক মানুষের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ইগনু স্থাপনা হয়েছিল। ইগনু ওয়াজ এস্টাবলিশড টু টেক এডুকেশন টু দি আনরিচড পিপল। সো আনরিচড কারা? তাহলে আমরা আজকে এই যে জনজাতীয় লোকজনদের জন্য কথা বলছি, মেবি ইট ইজ আনফর্চুনেট যে তারাই কিন্তু এই পৃথিবীর, তারাই কিন্তু মূল নিবাসী। দে আর দি অরিজিনাল ইনহ্যাবিটেন্টস, whether it is in India or in other countries. অস্ট্রেলিয়াতে যদি আপনারা ইতিহাস যদি কেউ আমরা পড়ে দেখি, তখন দেখবে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাবরিজিনস, দে ওয়ার দি অরিজিনাল ইনহ্যাবিটেন্টস। আজকে কিন্তু অ্যাবরিজিনস, there are no aborigines in Australia. In America, it was the Red Indians, whom they called as the Red Indians. They were the original inhabitants of United States of America, what is today known as the United States of America. কিন্তু আজকে তারা সেখানে নেই, they are not there. They have been banished, they have been shunted out to the periphery. এবং ভারতবর্ষেও মোটামুটি সে জিনিসটা এতটা দুর্দশা হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের যারা জনজাতীয় যারা মানুষ, তারা কিন্তু তারা প্রান্তিক হয়ে গেছেন। ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম দে হ্যাভ গন টু দি পেরিফেরি, অ্যাওয়ে ফ্রম দি সেন্টার। সো যে কথাটা, তো ইগনুর প্রথম লক্ষ্যই ছিল, ইট ওয়াজ দ্য মোটো অফ ইগনু ওয়াজ টু রিচ দোজ আনরিচড পিপল, টু রিচ এডুকেশন টু দোজ আনরিচড পিপল। ইগনুতে উই প্রোভাইড free education, free enrollment to students belonging to these categories of people. There are designated programs, and IGNU doesn't charge a single rupee as a program fee. IGNUতে অ্যাডমিশন নিতে হলে এই যে জনজাতীয় যারা রয়েছে, যাদেরকে আমরা আজকের দিনে আমাদের ভাষায়, আই এম ইউজিং দিস ওয়ার্ড ভেরি কনসিয়াসলি, আমাদের ভাষায় যাদেরকে আমরা শিডিউল্ড ট্রাইব বলে বলছি, জনজাতীয় লোকেদিকে শিডিউল ট্রাইব বা শিডিউল কাস্ট, তাদের অ্যাডমিশনের জন্য কোনো টাকা লাগে না। ইন মেজরিটি অফ দি যারা যেগুলো পপুলার প্রোগ্রামস যেটা রয়েছে, আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামস, অফকোর্স মাস্টার্স ডিগ্রি, কেন কি বেসিক আমরা মনে করি যে বেসিক ইজ এ গ্রাজুয়েশন, পোস্ট গ্রাজুয়েশন ইজ এ অ্যাডিশনাল কোয়ালিফিকেশন, ইজ এ হায়ার কোয়ালিফিকেশন, এবং খুব কম বাচ্চা, ভেরি ফিউ স্টুডেন্টস গো আপ টু ডু এ মাস্টার্স ডিগ্রি অর এ এমফিল ডিগ্রি। তো সেখানে হয়তো আজকের দিনে নেই উইদাউট ফি অ্যাডমিশন, জিরো ফিজ অ্যাডমিশন, কিন্তু আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম যেগুলো রয়েছে, বিএ প্রোগ্রাম, বিএ, বিএসসি, বিকম, সেই সমস্তগুলো প্রোগ্রাম ইগনু যত রয়েছে সেগুলোতে ইগনু কনসিয়াসলি অলওয়েজ হ্যাজ ট্রাইড টু ফুলফিল ইটস রেসপন্সিবিলিটি টুয়ার্ডস দিজ কমিউনিটিজ। এছাড়া ম্যাডাম যে কথা বললেন, আজকে কিন্তু আমি স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্য করে বিশেষ করে বলছি যে তোমরা হয়তো নিশ্চয়ই কিছুদিনের আগে একটা খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল, তোমরা পড়েছো কি পড়োনি, যে এই পৃথিবীতে
যদি আজকের জীবন যাত্রার যে ধরন, দ্য লাইফস্টাইল যেটাকে আমরা বলি, এই লাইফস্টাইলটা যদি থাকে তাহলে হাউ মেনি আর্থস ডু উই নিড? সেখানে দেখা গেল আমেরিকার লোকেদের যে লাইফস্টাইল, তাতে মেবি উই নিড অ্যানাদার 2.5 আর্থস, মানে 2.5টা পৃথিবী দরকার যদি তাদের লাইফস্টাইলটাকে আমরা যদি মেনটেন করতে চাই। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেনটেন দি লাইফস্টাইল দ্যাট দি আমেরিকান পিপল ফলো, উই নিড 2.5 আর্থস or 2.8 আর্থস। ইউরোপ the same. Whereas only for India, the study said that we need 0.8 Earth. That means একটা পৃথিবীরও আমার প্রয়োজন যদি ভারতের মানুষের জীবনযাত্রার যে শৈলী, the lifestyle, if the entire world can continue with that lifestyle, so we don't need even 1 Earth. It's less than 1 Earth. That means the Earth is capable of sustaining itself. আজকে হয়েছেটা কি, যে ওভার এক্সপ্লয়টেশন of resources, যার ফলে আজ the consequences, the problems that we are facing today in the earth today, in this world today, is because of the greed of the human beings. একটা কথা আছে যে এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট রয়েছে। This earth has got enough to fulfill the requirement, the basic requirements of all its people, despite its increasing population, but it doesn't have enough to fulfill the greed of the people. লোকেদের যে গ্রিড, যে লোভ, যে জিনিসের প্রতি যে কবজা করার, সেটাকে নিজের এখতিয়ারে নেবার, নিজের এখতিয়ারে রাখার, ন্যাচুরাল রিসোর্সেস আর আদার রিসোর্সেস, তাকে সেই যে লোভের যে প্রবৃত্তি, সেই লোভের জন্য কিন্তু প্রকৃতির কাছে যথেষ্ট নেই, কিন্তু বেসিক রিকোয়ারমেন্টসটাকে ফুলফিল করার জন্য পৃথিবীর কাছে আছে। ভারতের কথা যখন বলা হলো, তাহলে ভারতের এবং ইন ইন্ডিয়া অলসো, ভারতের ক্ষেত্রেও যদি বলা হয় যে উই নিড জাস্ট 0.8 আর্থ, মানে একটা পৃথিবীও আমাদের দরকার নেই, তার চেয়ে কম হলেও চলে যাবে। হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? দ্যাট মিনস দ্যাট যে ইন্ডিয়ার পপুলেশনের বেসিক যে অ্যানসিয়েন্ট যেটা ছিল, তাদের যে জীবনযাপনের যে শৈলী, যে ধরন, যে খাওয়া দাওয়া, চাল চলন, দেয়ার লাইফস্টাইল, সো দ্যাট ইজ সাস্টেনেবল। এবং এই সাস্টেনেবিলিটিতে কিন্তু আমাদের এই জনজাতীয় লোকেরা কিন্তু প্রচুরভাবে তাদের কন্ট্রিবিউশনটা কিন্তু একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন। আজকে আমরা দেখছি, উই সি ইউ টেক এনি ইস্যু, যে কোনো ইস্যু একটা আমরা যদি তুলে ধরি, whether it is crisis of food, crisis of social unrest, crisis of delivering justice, আজকে কোর্টে আমরা বলছি যে আদালতগুলোতে আমাদের এত লক্ষ কেস পেন্ডিং। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? তার কারণ হচ্ছে, কিন্তু আমরা এখান থেকে যদি ইফ উই জাস্ট গো ব্যাক অ্যান্ড সি দিস জনজাতীয় লোকেদেরকে, তাহলে অনেকগুলো শেখার ব্যাপার আছে ওখানে। ওদের মধ্যে কোনো মামলা মোকদ্দমার কিন্তু নেই, তাদের কোর্টে কেস পেন্ডিং হয়নি, তারা শান্তিপূর্ণ। তার মানে কি তাদের মধ্যে কোনো বিবাদ হয় না? নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু তাদের বিবাদটাকে তারা তাদের যে ট্র্যাডিশনাল যে সিস্টেম রয়েছে সেটা দিয়ে তারা সেটাকে মিটিয়ে নেন, এবং মিটিয়ে নিয়ে তারা শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে আছেন উইদাউট এনি কনফ্লিক্ট। আমরা অন দি আদার হ্যান্ড, যারা আমাদেরকে নিজেদের শিক্ষিত বলে আমরা দাবি করি, প্রকৃত শিক্ষিত কিনা সেটা তো একটা বিবাদের, দ্যাটস এগেন এ ডিবেটেবল ইস্যু, যে প্রকৃত শিক্ষিত কে শিক্ষিত? শুধু কি পড়াশোনা করে একটা ডিগ্রি নিয়ে গেলে, একটা প্যান্ট জামা পরে, কোট শুট পরে ঘুরলে সেটাই তাহলেই কি শিক্ষিত, বা সেটাই কি মডার্নাইজেশনের পরিভাষা? হয়তো নয়। এই যে কথা ম্যাডাম বললেন এবং যে কথা বলা হলো, যে কলোনিয়াল যে ডেফিনেশন শিক্ষিত হবার, মডার্নাইজ হবার, ঠিক আছে, বাট অ্যাট হোয়াট কস্ট? এটা কিন্তু দেখতে হবে, এটা কিন্তু বিচার করার আমাদের সকলের মধ্যে সময় এসছে, এবং বিশেষ করে ইয়াং জেনারেশন যারা ছাত্রছাত্রীরা আছে, তোমাদের এটা বেশি দেখার কথা। কেননা আমাদের তো বয়স, আমরা আধ বয়সে পৌঁছেছি, হয়তো আর কয়েক বছর, 10-20 বছরের পরে কে কোথায় যাবে, সব আমাদের ইনিংস শেষ, কিন্তু তোমাদের সামনে লম্বা জীবন পড়ে আছে। So you people have to take the initiative, you people have to think, you people have to sensitize people, অন্যদিকে সেন্সিটাইজ করতে হবে, বোঝাতে হবে যে আমরা কোন পথে হাঁটবো, যে আমরা এই যে ডেভেলপমেন্ট ইজ ওকে, ডেভেলপমেন্ট ইজ অফকোর্স নেসেসারি,
বাট অ্যাট হোয়াট কস্ট? কী দাম? আমি একটা বাজারে একটা জিনিস কিনতে যাচ্ছি, কিন্তু জিনিসের দামটাও তো ঠিক হতে হবে। আমি জাস্ট অন লাইটার নোট একটা মানে দোকানে যাই, ধরো বাজারে আমি যখন জিনিস কিনতে যাই, আমাকে কোনো একটা জিনিস, তারপর আমি বললাম যে ভাই না নেবো না, চলে যাচ্ছে, না স্যার জিনিসের কোয়ালিটিটা ভালো। আমি বললাম হ্যাঁ কোয়ালিটি তোমার জিনিসের ভালো, কিন্তু দামটাও তো ভালো হতে হবে। শুধু তোমার জিনিসের কোয়ালিটিটা ভালো হলে তো হবে না, দামটাও যদি ভালো না হলে তাহলে আমি তো ভাই নিতে পারছি না, তুমি অনেক বেশি দাম চাইছো। এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটা যে আমি আজকে এডুকেটেড হব, আমি আজকে মডার্নাইজ হব, আমি হোয়াট এভার যাই হব, কিন্তু এট হোয়াট কস্ট? হোয়াট কস্ট টু দি আর্থ, হোয়াট কস্ট টু দি সোসাইটি, হোয়াট কস্ট টু দি প্ল্যানেট? কেন কি, যেটা একটা কথা খুব মানে তোমরা সকলেই নিশ্চয়ই জানো, উই জাস্ট হ্যাভ গট ওয়ান আর্থ টু লিভ। এই ব্রহ্মাণ্ডতে কিন্তু দ্বিতীয় পৃথিবী বলে কোনো কোথাও জায়গা নেই। হয়তো তুমি একটা দেশ ছাড়া আরেকটা দেশে চলে যেতে পারো, ইউ হ্যাভ গট মেনি কান্ট্রি, বাট জাস্ট অনলি ওয়ান আর্থ। একটাই পৃথিবী আমাদের কাছে, সকলের কাছে। এভরিবডি হ্যাজ টু থিঙ্ক। ঠিক আছে, তো তাহলে আমরা যদি, এটা একটা হয়তো কাউন্টার কোশ্চেন আসতেই পারে সবসময় যে আমরা ঠিক হলে আমার তো বাকি লোকেরা তো করছে না, বাকি দেশরা তো করবে না। ঠিক আছে, দ্যাটস ওকে, আমি বারণ করছি না, আমরা তাদেরকে ঠিক করাতে পারবো না, কিন্তু তারা লেট দেম গো টু হেল। তারা যদি তাদের মানে কোনো খারাপ দিকে যাচ্ছে যেতে দাও, কিন্তু বাট লেট আস কিপ আওয়ার ওন হাউস ইন অর্ডার। আমার নিজের বাড়িটাকে তো আমাকে ঠিক করে রাখতে হবে, নিজের দেশটাকে, নিজের পরিবেশটাকে, নিজের এটাকে তো আমাকে ঠিক করতে। এবং এই জন্য ইন দিস রিগার্ড উই হ্যাভ টু লার্ন মেনি থিংস ফ্রম দিস পিপল। এটা একটা ভুল ধারণা আমাদের মাথার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যে জনজাতীয় লোকজন, তারা আমাদের কাছ থেকে তাদের অনেক কিছু শেখার আছে, কিন্তু আমি বলছি যে ইট ইজ জাস্ট দি রিভার্স। আজকে দিন এসে গেছে যে আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে, তাদের জীবনশৈলীটাকে শিখতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে, যদি আমরা একটা সুস্থ এবং সুন্দর যদি একটা পৃথিবী এবং পরিবেশ চাই। তাহলে আমাদের তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার বাকি আছে, অনেক কিছু জিনিস আমাদেরকে শিখতে হবে। একটা আজকে ইফ ইউ রিয়েলাইজ, যদি তোমরা তো সকলে তো অল অফ ইউ আর ভেরি কনসিয়াস স্টুডেন্টস। তোমরা দেখো, এককালে বলা হয়েছিল যে আজকের দিনে ঘুরে ফিরে বলা হয়েছিল যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইজ দ্য বেস্ট টু ইনক্রিজ প্রোডাকশন অ্যান্ড অল দ্যাট। আজকে বাট দেন পিপল হ্যাভ কাম ব্যাক ফর হোয়াট দে আর সেইং দ্যাট উই শুড হ্যাভ, well, that is called organic farming. Yes, I was just forgetting, not getting the right word. Organic farming. What is organic farming? ওই গোবরের খাদ দিয়ে, গাছপাতা দিয়ে চাষ করা, করা। দে আর রিয়েলাইজিং, অ্যান্ড এই জিনিসটা কিন্তু সেই জনজাতীয় লোকেরা কিন্তু আদিমকাল থেকে সেটা করে আসছে। আমরা তাদেরকে ফোর্স করছি যে তোমরা তোমাদেরটা ছেড়ে দিয়ে তোমরা এদিকে আসো, কিন্তু এদিকে আসার যে যাদের দুষ্পরিণাম, the consequences, it's severe. তো সেই জন্য যেটা বলছি, তো ইগনুতে আমরা at IGNOU we try our best whatever we can to sensitize our students, our learners. We don't call them students actually, we call them learners, because student is in IGNOU we don't believe that people they study, they learn. We believe that they learn, or a learner, and there is no bar. Amader 17 from 17 to 71 or maybe 80 years are also IGNOU students. 80 বছরেরও স্টুডেন্ট রয়েছে আমাদের কাছে ইগনুতে। তো বিকজ লার্নিং ইজ এ নেভার এন্ডিং প্রসেস, you can complete your studies but not your learning. So we call IGNOU who are enrolled in IGNOU as IGNOU learners. We don't call them IGNOU students, we call them learners, because they're learning something, and we try to disseminate the information, disseminate the knowledge for a sustainable world, for a sustainable lifestyle in every possible way. So আর বেশি বলবো না, এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সকলকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে কলেজের কর্তৃপক্ষকে আমার ধন্যবাদ, এক বিশেষ ধন্যবাদ, এবং যারা আজকে তৈরি করেছেন একটা কালচারাল প্রোগ্রাম, এত সুন্দর কালচারাল প্রোগ্রাম তারা করবেন, তাদেরকে বিশেষ আমার ধন্যবাদ যে তারা উদ্যোগ নিয়ে এই প্রোগ্রামগুলো করছেন, যার ফলে কি আমরা আমাদের যে জনজাতীয় যারা আমাদের
রয়েছেন জনসাধারণ যারা রয়েছেন তাদের সাথে আমরা আমাদের সংযোগটা যেন আরও বাড়াতে পারি, যেটা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ধীরে ধীরে, সেই সংযোগটাকে যেন আমরা বাড়াতে পারি। উই ক্যান ইনক্রিজ দ্যাট কন্ট্যাক্ট। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, নমস্কার। জনজাতি গৌরব দিবস ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে আমাদের সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের পূর্ণ সহযোগিতায় এখানে যারা রয়েছে শিক্ষার্থীরা, মাননীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকারা এবং অন্যান্য আমাদের ইগনুর যারা আধিকারিকরা রয়েছেন, এখানে সবাই মিলে আমরা একটা সুন্দর অনুষ্ঠান দেখছি। প্রথমেই আমাদের রিজিওনাল ডিরেক্টর ডক্টর সুজাতা দত্ত হাজারিকা বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন আমরা আজকের দিনটিকে কীভাবে আরও গৌরবময় করে তুলতে পারি। আমরা মাননীয় অধ্যাপক স্যার আমাদের সামনে যেভাবে বক্তব্য রাখলেন আমরা সমৃদ্ধ হলাম। এবারে আমি আপনাদের বলি যে আমাদের এখানেও আমরা কয়েকজন জনজাতি সম্প্রদায়ের ভুক্ত মানুষকে পেয়েছিলাম, যাদের মধ্যে প্রথমে ঢুকেই এখানে অমিত হাঁসদা একজনকে পেয়েছিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে আমি এই মহাবিদ্যালয়ে পড়বার অধিকার পেয়েছি আমাদের শ্রদ্ধ বরিষ্ঠ অধ্যাপক ডক্টর কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। এত আনন্দ হলো যে এরকম একটা সুন্দর খবর আমি পেলাম। অনিল বরণ হাঁসদা এখানে বসেছিলেন, আমরা খুব আনন্দ পেয়েছি। আমরা জনজাতিকে আমাদের সঙ্গে পেয়েছি, এজন্যই বোধহয় গুরুদেব বলেছিলেন হেম দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছে অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। আমরা একটু আমাদের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ডক্টর কৌশিক চট্টোপাধ্যায়ের কিছু কথা শুনব, সমৃদ্ধ হব, আনন্দ পাব এবং এই বিশেষ দিনটিকে প্রতি বছর ইগনুর সঙ্গে আমরা স্মরণ করব। পুরুলিয়া জেলার বড়লাম ব্লকের বড় উর্মা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটজোড়া গ্রাম সীমাহীন দারিদ্র, অনাহার, অপুষ্টি নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে বলরামপুরের সবরটোলা। If anyone visit of the Sobortola, you can think that what is the condition of that peoples. Just 3 মাস আগে মৃত্যু হয়েছে আটজোড়ের। কয়েকদিন আগে মৃত্যু হলো 63 বছরের বৃদ্ধ ভকম সবর। It is recorded by the government document. It is my feeling এই মানুষগুলোর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমাদের প্রশ্ন, মানে it is the questions of this house asking to the community, যে জনজাতির মানুষরা এখনো সভ্যতা থেকে পিছিয়ে রয়েছেন কয়েক যোজন দূরে। এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে কার্যত কেউই নেই। আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই ইগনুর এই উদ্যোগকে, যাতে এটা আরও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং আমরা সবাই এগিয়ে আসি জনজাতি গোষ্ঠীর সমস্যার সমাধানের দিকে। ধন্যবাদ, নমস্কার। ব্যক্তিবর্গ তাদের সবাইকে আমি আমার অভিবাদন জানাচ্ছি এবং যারা এই কক্ষে উপস্থিত আছেন বেরা স্যার এবং আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, এদের অনেককেই হয়তো আমি চিনি না, কিন্তু তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার এই বক্তব্য, খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 10 মিনিট মতন সময় রয়েছে, কারণ আরও অনেক অনুষ্ঠান এখনও বাকি আছে। ম্যাডাম যেটা বললেন এবং স্যার বললেন, ম্যাডাম বললেন যে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তোমরা কি জানো জনজাতি কারা, এবং স্যার বললেন যে ইগনুর মোটো হচ্ছে রিচিং দি আনরিচড। তাহলে রিচিং দি আনরিচড কথাটার মানেটা কি? যারা প্রান্তিক জায়গায় থাকে, অনেক পার্বত্য অঞ্চলে, এমন রিমোট জায়গায় যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না, যেখানে কোনো হাসপাতাল নেই, যেখানে কোনো এডুকেশন সিস্টেম এখনও পৌঁছায়নি,
এখনও তারা ট্রেডিশনাল সমস্ত হার্বস দিয়ে তারা তাদের যে ফুলফিল করে তাদের নিডসটা। ইটানগর, মায়াবতী এরকমই অনেক রিমোট জায়গা ছিল। ইটানগরে রামকৃষ্ণ মিশন হসপিটাল একটি মাত্র হসপিটাল যা ওখানকার যে আদিবাসীদের মানুষদের তারা চিকিৎসা করে, এবং মায়াবতী রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ তারা এসে সেখানে তারা তাদের যে শারীরিক যখন কোনো রোগ হয় তার চিকিৎসা করে। তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো, ক্যান ইউ ইম্যাজিন যে প্রান্তিক মানুষ কাকে বলে। আজকে সল্টলেকের এই সত্যপ্রিয় রয় কলেজের এই এসি অডিটোরিয়ামে বসে তোমরা হয়তো ভাবতেও পারবে না যে কি অমানসিক স্ট্রাগল তাদের করতে হয়েছে এবং করতে হচ্ছে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। তাদের জন্য স্পেন্সার নেই, তাদের জন্য বিগ বাস্কেট নেই, তাদের জন্য শপিং মল নেই। ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য তাদের প্রকৃতির উপরে নির্ভর করতে হয়, এবং যুগ যুগ আগে কলোনিয়াল পিরিয়ড কি প্রি কলোনিয়াল পিরিয়ডেও কিন্তু এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির সংস্পর্শেই তারা কিন্তু বেঁচে ছিল। রুশো কি বলেছিলেন? রুশো তার এমিলির যে প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, উনি কি বলেছিলেন যে নেচারের থেকে শিক্ষা। তা এই নেচারের থেকে শিক্ষা নিয়েই কিন্তু জনজাতির যে লোকেরা তারা কিন্তু বেঁচে রয়েছে। ম্যাডাম এবং স্যার তাদের কথাতেও তোমরা এটা বুঝেছ। তাহলে এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন আসছে, জনজাতি বলতে কি বোঝায়? হঠাৎ করে জনজাতি নিয়ে ইগনু এত মাথা ঘামাচ্ছে কেন? এবং 2021-এ এই জনজাতি গৌরব দিবসকে, এটাকে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এইটাকে কেন এই দিনটাকে তারা সেলিব্রেট করছে না? টু পে অনার টু দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ বিরসা মুন্ডা। হঠাৎ করে বিরসা মুন্ডার নাম চলে এলো, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো রাজনীতি আছে। এই কথাটা কেন বলছি? আজকে আমি যখন আসছি তখন আমার কানে এরকম দু একটা কিছু কথা এসছে, কারণ মানুষ এখন এমন হয়ে গেছে সব কিছুর পেছনেই তারা রাজনীতি দেখে, মানে রাজনীতি আমাদের ঘরের অন্দরেও ঢুকে গেছে। কারণ কি, অল অফ আস আমরা কিন্তু অপলিটিক্যাল নই। কেন অপলিটিক্যাল নই? এই যে অভয়াকাণ্ডকে অপলিটিক্যাল এটা হতেই পারে না। কারণ মানুষ যেমন সোশ্যাল বিং, তেমনি তারা কিন্তু পলিটিক্যাল বিং। কেন? তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিন্তু পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস আছে। এবং এই যে জনজাতি, এরা কারা? এদের সম্পর্কে তো ইতিহাস আগে এত ইন্টারেস্টেড ছিল না, অথচ সেই প্রি আরিয়ান পিরিয়ড থেকেই তো এরা রয়েছে। এই যে আমরা হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর কথা বলি, এরাও তো নন এরিয়ান পিপল। এবং আরিয়ানরা যখন এলো তখন তাদেরকে পরাজিত করে দাসা দস্যু রাক্ষসা এই বলে তাদেরকে একটা চিহ্নিত করে দিল। এই যে রাবণের 10টা মাথা, সত্যিই কি তার 10টা মাথা ছিল? না, রাক্ষস, সে তো রাক্ষস। রাক্ষস মিন্স হি ওয়াজ আনসিভিলাইজড। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিন্তু মাই ফেভারিট হিরো বলে গেছেন, অর্থাৎ তার মধ্যেও কিন্তু আমরা এই জনজাতির প্রতি একটা শ্রদ্ধা দেখেছি। কারণ সমাজের মেন স্ট্রিমে যারা থাকে
তারা অনেক সুযোগ পায়। রামচন্দ্র অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন দেবতাদের থেকে, চোখ বন্ধ করে নানান রকম দিব্যাস্ত্র তিনি পেয়ে যেতেন, কিন্তু রাবণ তিনি ফাইট করেছিলেন, মেঘনাদ তিনি ফাইট করেছিলেন। তিনি কিন্তু তিনি ছিলেন শিবের ভক্ত, কিন্তু তিনি কথায় কথায় তিনি এরকম সাহায্য চাননি। তাহলে হি ওয়াজ রিয়েল হিরো। তাহলে এই যে তারপরে এই যে গুহক রাজা, যার ঘরে রামচন্দ্র অন্ন গ্রহণ করেছিল, তাহলে তোমরা একবার দেখতে পাচ্ছ এই যে আমরা এত সিভিলাইজড বলি, এই যে আর্য অনার্যের ভেদাভেদ নিয়ে নাকি এনশিয়েন্ট পিরিয়ডে অনেক কথা হয়েছিল, কিন্তু রামচন্দ্র আরিয়ান হয়েও কিন্তু ওই জনজাতির একজন মানুষের কাছে, তার কাছে তিনি খাদ্য অন্ন গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে জনজাতি বলে আমরা এদেরকে কেন পৃথক করছি? কারণ এরা সমাজের মেইন স্ট্রিমে ছিল না, এরা ভীষণ সহজ সরল ছিল, এরা বনচারী ছিল, এরা পশু শিকার করে, ঝুম চাষ করে বা নানান রকমভাবে গাছের ফলমূল থেকে এরা তাদের অন্ন গ্রহণ করত। এবং এরা কি মনে করত, এই সমস্ত পৃথিবীর যে এই যে ভূমি, সেই ভূমিটা ঈশ্বরের, কাজে আমরা সেখানে চাষবাস করব, আমরা কেন রাজস্ব দেব, কেন ট্যাক্স দেব? এই যে কোল, ভিল, মুন্ডা, ওরাও, এরা প্রত্যেকেই কিন্তু এই জনজাতির মানুষ, কারণ এরা সেই প্রকৃতির কোলে বনে বাস করত এবং খুব শান্তি, স্যার যেটা বললেন, খুব শান্তিপূর্ণ নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করত। তাহলে তাদের এই শান্তিটা বিঘ্নিত করলো কারা? না, যখন থেকে ইংরেজরা, ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন একে একে 1757 to 1765 এই দিওয়ানি ব্যাটল অফ প্লাসি থেকে দিওয়ানি অ্যান্ড ডাবল গভর্নমেন্ট, এই যে পিরিয়ডটায় ধাপে ধাপে নিজেদের অধিকারকে কি করলো, পুরোপুরি পজিশন নিয়ে নিল, নট অনলি দ্য পলিটিক্স অফ বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, বাট গ্র্যাজুয়ালি হোল অফ ইন্ডিয়া, অ্যান্ড দে টোটালি ডিস্ট্রয়েড দ্য ইকোনমি। যে সমস্ত কুটির শিল্প ছিল সেগুলোকে ধ্বংস করে দিল, প্রাইভেট ট্রেড করে তারা, যেটাকে যার জন্য বলা হয় সম্পদটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত রাজারা, শাসকরা, তারা প্রতিবাদ শুরু করলো। এবার সেই শাসকদেরকে দে কনকার দেয়ার কিংডমস। তাহলে এগুলো কিন্তু সব মেইন স্ট্রিমে আমরা ইতিহাসে পড়ে এসছি। কিন্তু এই রাজাদের আন্ডারে যে সমস্ত প্রজা ছিল, তারা কেউ জঙ্গলে বাস করত, তারা কেউ গ্রামে বাস করত। দে ওয়্যার দ্য পেসেন্টস অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ট্রাইবাল পিপল। তারা এবার বিরোধিতা শুরু করলো। কেন? তারা তো শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করত না। ব্রিটিশ করলো কি, ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একের পর এক নানান রকম রেগুলেশন আনতে লাগলো। এবং প্রথমে আমরা কি দেখছি, 1767-এ যেই সমস্ত জঙ্গলগুলোতে তারা শিকার করত, সেটাকে একটা সংরক্ষিত জঙ্গল, রিজার্ভড একটা এরিয়া করে দিল, যে এখানে তোমরা নিজেদের ইচ্ছা মতন তোমরা করতে পারবে না শিকার। তারপর একের পর এক তারা 1793-তে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট করলো। এবং তখনই কি হলো জানো, সে সমস্ত ট্র্যাডিশনাল জমিনদার্স, they were very sympathetic to their subjects, whether general or janjati.
কিন্তু যখনই বাইরে থেকে, যেটাকে সান্তালসরা বলছে দিখু, আউটসাইডার, বাইরে থেকে লোকরা আসতে শুরু করলো, ব্যবসাদার, তখনই, এবং তোমরা সত্যজিৎ রায়ের জলসাঘর সিনেমাটা যদি কেউ টিভিতে দেখে থাকো, সেখানে তোমরা দেখেছো যে ছবি বিশ্বাস তিনি বসে আছেন, তার সমস্ত প্রাসাদটা অন্ধকার, কিন্তু উল্টো দিকের যে বাবু, সেই বাবু মানে কলকাতাতে ব্যবসা করে ইংরেজের সঙ্গে, এবং তার পুরো বাড়ি ঝাড়বাতিতে জ্বলছে। কেন? হঠাৎ করে দে ওয়্যার কল্ড দ্য অ্যাবসেন্টি জমিনদার্স। তারা বেশি দামে তারা ওই জমিগুলোকে কিনে নিল, কারণ জমিদাররা কর দিতে পারতো না প্রজাদের উপর অত্যাচার করে। তখন কি হবে? ওগুলোকে নিলাম করে দিত, অকশন সেল করে দিত, এবং যারা কলকাতায় যারা বিজনেস করতো তারা সেগুলো কিনে নিত। কিনে নিয়ে এইবারে তারা সেগুলো কি করলো, একজন করে ইন্টারমিডিয়ারিস, মধ্যস্বত্বভোগীকে লাগিয়ে দিল। সে তখন যেমন করে বাই হুক অ্যান্ড ক্রুক তারা collected the revenues from those helpless people, এবং এই সুযোগে কাদের এসে গেল? মানি লেন্ডার্স। এই মানি লেন্ডার্সরাও অকথ্য অত্যাচার করতে লাগলো। এবং শুধু তাই না, এরা ইংরেজদেরকে সঙ্গে একটা প্যাক্ট করে তারা এই সমস্ত আদিবাসীদের যে জায়গাগুলো, মেনলি আমি আমার যেটা কনসেন্ট্রেট করব বেঙ্গলের ওপরে, এই বেঙ্গলে যে আদিবাসী মুভমেন্টগুলো হয়েছিল সেটা পুরো পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিং, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান, বারাসাত, ফরিদপুর, এই বিহার, এই এরিয়াগুলোতে। তখন তারা যখন বাইরে থেকে এলো, একে একে ওদের উপরে ট্যাক্স বসাতে শুরু করলো, এবং এই ট্যাক্স এত অতিরিক্ত ছিল যে তখন তারা বিদ্রোহ করলো। তাহলে যদি আমরা এই যে গৌরব দিবস কথাটা কেন বলেছে, কি গৌরব তারা অর্জন করেছিল যার জন্য গৌরব দিবস বলেছেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট? না, এই যে আজকে আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষে বসে আছি, সেই ভারতবর্ষটা স্বাধীনতা লাভ করেছিল কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধীর যে ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট কিংবা এক্সট্রিমিজম কিংবা নেতাজির যে মুভমেন্ট, তার জন্য নয়। অসংখ্য মানুষের কন্ট্রিবিউশন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, এবং আমাদের যে তথাকথিত ন্যাশনালিস্ট হিস্টোরিয়ানরা যারা সবসময় মেন স্ট্রিমকে তুলে ধরতে ভালোবাসতো, তারা বহু কাল এই জনজাতির মানুষকে তারা টোটালি ইগনোর দেন। কিন্তু যবে থেকে হিস্ট্রিতে সাবালটার্ন স্টাডিজ বা নিম্ন বর্গের ইতিহাস চর্চা চালু হলো, তখন থেকে হিস্টোরিয়ানসরা দে স্টার্টেড হাইলাইটিং the lifestyle and the contribution of those people whose name were never mentioned in the pages of history. তাহলে এরা কেন বাধ্য হলো? মানুষ কখন আক্রমণ করতে বাধ্য হয়? যখন তার দেয়ালে পিঠ থেকে যায়। ওরা দেখছে যে আমাদেরকে বঞ্চিত করে দিচ্ছে, আমাদেরকে সরিয়ে বাইরের লোকেরা এসে এখানে তাদের ব্যবসা করছে। তখন তারা সেই মহাজন এবং সেখানকার যে ইংরেজ কুঠিয়াল জমিদার, এখানে কিন্তু বলতে হবে জমিদার মানে একথা বলা চলবে না যে অল দোজ ওয়্যার সাম্প্রদায়িক কমিউনাল মুভমেন্ট, না, এর মধ্যে কিন্তু তারা একাধারে হিন্দু এবং মুসলিম সমস্ত যে জমিনদার ছিল
তাদের এগেনস্টে তারা কিন্তু বিদ্রোহ করেছিল। এবং এইভাবে তোমরা ভবানী পাঠকের নাম শুনেছ? দেবী চৌধুরানী পড়েছ? সন্ন্যাসী ফকির যে বিদ্রোহ, সেখানে নেতা কিন্তু ছিলেন ভবানী পাঠক। তাহলে এই সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ এবং দেবী এবং দুর্জন সিংয়ের নেতৃত্বে এই চুয়ার বিদ্রোহ হয়েছিল। এবং দেবী সিংয়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে রংপুর রাইজিং হয়েছিল এবং ময়মনসিংহে টিপু শাহর নেতৃত্বে পাগলপন্থীরা বিদ্রোহ করেছিল, ওয়াহাবি ফরাজি বিদ্রোহ, সিধু কানুর নেতৃত্বে সান্থাল বিদ্রোহ। হুল শব্দটা শুনেছ কোনোদিন? হুল 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 মানে হচ্ছে বিদ্রোহ, মানে বিদ্রোহের আগুন। তাহলে বিদ্রোহটা কিসের জন্য? তাদের অর্থনীতি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, তাই জন্য তারা বিদ্রোহ করেছিল। এবং এরপরে আমরা দেখছি নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। নীলকরদের তার মাঝখানে আছে 1857-এর মহাবিদ্রোহ। এটাকে যদিও সিপাহি মিউটিনি বলা হয়, কিন্তু সেখানেও কিন্তু কৃষক এবং আদিবাসীরা মিশেছিল। এবং তারপরেই আসছে কিন্তু এই নীলকরদের বিদ্রোহ, এগেনস্টে যে বিদ্রোহ। এই নীল বিদ্রোহতেই কিন্তু প্রথম এডুকেটেড মানুষদের তাদের মধ্যে একটা কনসিয়াসনেস জাগরিত হলো যে না, এটা তো কেবল মাত্র সাধারণ যে একেবারে নিম্নবর্গের মানুষের বিদ্রোহ নয়। তারা তখন এই দীনবন্ধু মিত্রর নীলদর্পণের নাম শুনেছ তোমরা? এই নীলদর্পণ নাটকে উনি এই যে নীলকরদের অত্যাচারকে তিনি তুলে ধরলেন। তাহলে আমরা একটা জিনিস দেখছি যে, এবং এরপরে আসছে 1875-এ বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা আপরাইজিং। এইভাবে যে 1763 থেকে 1901 পর্যন্ত যে এই জনজাতির যে মুভমেন্টগুলো চলেছিল, যখনই মহাত্মা গান্ধী এসে গেলেন, তারপর কিন্তু এই সমস্ত পেজেন্ট রিবেলিয়ানগুলো মেইন স্ট্রিমের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। তাহলে আমি যেটুকুন বললাম তার থেকে এইটুকুন বোঝা যাচ্ছে যে এই যে বিদ্রোহগুলো, এগুলোর মেইন কিন্তু টার্গেট ছিল মহাজনরা, জমিনদাররা এবং ইংরেজরা। কারণ তারা মনে করেছিল যে তাদের অর্থনীতি, তাদের স্বার্থ, তাদের ধর্ম, এর মধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিজরাও আবার কনভার্ট করার চেষ্টা করত। অনেকে কনভার্ট হয়েও ছিল, যদি সরকারকে এ বিষয়ে তাদের সম্পর্কে কিছু বলা যায়, কিন্তু সেটা নিয়ে সরকারের কোনো হেলদোল ছিল না। মানে এই যে প্রত্যেকটা রিবেলিয়ন, এই রিবেলিয়নকে কি আমরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলতে পারি? এর পেছনে যারা ন্যাশনালিস্ট হিস্টোরিয়ান, তারা বলছেন যে এটা সাধারণ অজ্ঞ মানুষরা তারা নিজেদের বোধবুদ্ধি থেকে করেছে, তাদের স্বার্থের জন্য তারা লড়াই করেছে। কিন্তু যদি আপনারা গভীরভাবে এটাকে পর্যবেক্ষণ করেন, তবে এই যে তারা যে সেই সময়কার সমাজ, সোসাইটি, পলিটিক্স, ইকোনমি সম্পর্কে দে হ্যাভ বেস্ট নলেজ, এবং সেই জন্যেই কিন্তু তারা একটা মেসিয়ানিক মুভমেন্টের মধ্যে অনেকে চলে গিয়েছিল। কল্পনার একটা রাজ্য, একদিন একটা সুন্দর আসবে, সুন্দর জগৎ তৈরি হবে, এবং সেটা আমরা ওয়াহাবি ফরাজির মধ্যে দেখেছি, সেইটা দেখেছি। কাজে এটার যে নেচারটা কী ছিল এবং এটার যে কনসিকুয়েন্স কী ছিল, এটার কনসিকুয়েন্সে কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বেশ কিছু অ্যাক্ট করেছিলেন। যেমন
যেমন আমরা দেখছি ছোট নাগপুর টেন্যান্সি অ্যাক্ট, তার আগে 1859 এবং 1885-এর প্রজাস্বত্ব আইন। কিন্তু প্রত্যেকটার যদি আন্দোলনের নেচার আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব এগুলো প্রান্তিক এবং এগুলো গ্রামকে কেন্দ্র করে, এবং এগুলো সাধারণ যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানুষ তারা কিন্তু এর প্রতি একেবারেই উদাসীন ছিলেন। যাই হোক, স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের ভারত সরকার এদের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন এবং সংবিধানে যে রাইট টু ইকুয়ালিটি, ফান্ডামেন্টাল রাইটসের মধ্যে, তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই জনজাতির যে অর্থাৎ শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, তাদের সংরক্ষণের জন্য অনেক ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং আগামী দিনে দেখুন, সংরক্ষণটা কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু যদি সেই সংরক্ষণ অতিরিক্ত হয় তাহলে কিন্তু সেটা মানুষের কনফিডেন্সকে ব্রেক করে দেয়। কাজেই আমরা আশা করব এই জনজাতির মানুষ তারা তাদের নিজেদের মেরিটে তারা ধীরে ধীরে আরও উন্নতি করে সমাজের এই মেন স্ট্রিমে সবার সঙ্গে একত্র হয়ে যাবে এবং সবাইকে নিয়েই আমাদের এই ভারতবর্ষ এই বৈচিত্র্যের দেশ, সাংস্কৃতিক দেশ। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। खुशी हो रही है कि हमारे बीच कुछ विशिष्ट जनजाति लर्नर्स मौजूद हैं और मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार बॉस सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मिस अलीना गोपरमा को सम्मानित करें। Miss is an avid tracker having completed base camp of several 8,000-meter peaks like Mount Everest Base Camp, Mount Kanchenjunga, Mekalo Camp, etc. Please, sir. अब मैं अनुग्रह करूंगा डॉक्टर सुजाता दत्ता हजारिका को कि वो मिस शिप्रा टुडू को सम्मानित करें। मिस शिप्रा टुडू प्लीज़। Miss Shipra Tudu is an associate professor at Department of Education, Samilani Mahavidyalaya. Ma'am, please. এই মঞ্চে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিবেকানন্দের একটি পুস্তিকা দিয়ে, এবং বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের মাননীয় রিজিওনাল ডিরেক্টর ডক্টর সুজাতা দত্ত হাজারিকা। धन्यवाद मैम। अब मैं बुलाना चाहूँगा सुबोध किंदो जी को और मैम को। मुझे सुबोध किंदो जी इग्नू लर्नर भी रह चुके हैं, तो क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस है तो इसी उपलक्ष्य में मैं हमारे कलीग मिस रूपाली सोरेन जी को बुलाना चाहूँगा। Respected faculties, my dear students and friends, I am deeply humbled and honored to be recognized by the Regional Institute of IGNOU. I'd like to say something about my tribe. My tribe, I belong to a Sherpa tribe, Sherpa community, and our community is mostly settled in the Himalayan belt of Nepal, and few have settled in Darjeeling district of West Bengal. And our tribe is mostly into mountain climbing, and still they are attached to mountain climbing and services. This is the source of their livelihood, and I also recognize the challenge they faced while climbing. It's a risk related to the climbing, and beyond the classroom,
Especially every year I go to the mountains and I do trekking and নেট পাস করার পর আমি বর্তমানে এই সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়ে 7 বছর ধরে অ্যাসিস্ট্যান্ট, উনি বললেন যে অ্যাসোসিয়েট, এখন অ্যাসোসিয়েট হয়নি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে আমি কর্মরতা এবং আমি পিএইচডিও করছি। আমি এটুকুই বলতে চাই যে আমার পিএইচডি বিষয়ে এই জনজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই, বিশেষ করে সবর, ভূমিজ, মুন্ডা এদেরকে নিয়েই আমার গবেষণার বিষয়। I am from Hashimara. It's based in Alipurduar district. Today I would just like to share a small experience with everyone. Like, I belong to Urao tribe, where I basically belong to a tea garden family, where my grandfather, they were all a tea garden workers, and basically we are dependent upon tea garden for our livelihood. निहाय नृत्य समूह में किया जाता है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ भाग लेते हैं। इसमें आकर्षक ध्वनियों के साथ पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्र जैसे ढोल, धमाका और झोंझ का उपयोग होता है। ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী তাদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ধারা বজায় রেখে আসছে। নৃতাত্ত্বিক বিচারে প্রোটো অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাঁওতাল জনজাতি। রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী এই আদিবাসী আরণ্য জাতিকে গিরিজন বা হরিজন বলে সম্বোধন করেছেন। ট্রাইব শব্দটি ব্রিটিশদের দেওয়া তকমা। In the political, economical and social life of India, various ethnic groups have maintained their own distinctive characters. The Santals belonging to the Proto-Australoid group anthropologically. Mahatma Gandhi, the father of the nation, termed this aboriginal Arakan tribe as Girijan or Harijans. The term tribe is a British term. নৃত্য, গীত, রূপকথায় ধরা সাঁওতাল সমাজ মানা হয় অল ঠান্ডা থুতি গিয়ে সারেসা, অর্থাৎ লেখার থেকে শ্রুতি শ্রেষ্ঠ। It is believed in the Santal society filled with dances, songs and fairy tales. All khanda thuti ge saresa means listening is better than writing. তাদের নিয়ে আজকের পরিবেশনা সাগুন বাহা। Today's performance is all about them, Shagun Baha. পৃথিবী তখন জলময়। একটা হাঁস ও একটা হাসিল ঘুরে বেড়াচ্ছে জলে। কোথায় থাকবে, কি হবে, কিচ্ছু জানা নেই। কেঁচো তখন কচ্ছপের পিঠে তুলল মাটি, একটু একটু করে অনেকটা। ঘর বাঁধল হাঁস ও হাসিল। তাদের বংশধর হিসেবে জন্ম নিল প্রথম সাঁওতাল নর পিলচু হারাম, প্রথম নারী পিলচু বুঢ়ী। The earth was watery then. A gander and a goose were wandering about in the water. Where they will be, what will happen, nothing was known to them. Little by little, the earthworm then lifted the soil on the turtle's back. Little by little, the gander and the goose built their accommodation. The first Santal male, Pilchu Haram, and the first Santal female, Pilchu Budhi, were born as their descendants. Hi, hi, no sé.
এদের সংসার হয়, ঘর হয়, অনেক অঞ্চল জুড়ে ছড়ায় বসতি। হিহিরি পিপিরি দিশামে প্রথম বসত গড়ে ওঠে। They had families, they have had homes. The settlement spread over a great extent. The first settlement was set up at Hihiri Pipiri Disham. এরা প্রকৃতির পুজো করে। পাহাড়কে বলে মারাং বুরু, ফসলের দেবী জাহের এরা, আরও কত কি। They worship the mother nature. They name the hills Marang Buru. Their goddess of crops is Jaher Era, and so on. বিয়েকে বলে সাগুন বাপলা। বর গ্রামের বাইরে অপেক্ষা করে, কনের মত হলে আসে বরযাত্রী। হলুদ কাপড়ে ঢেকে ঝুড়ি করে আনা হয় কনেকে, শুভ দৃষ্টি হয়। Marriage is called Sagun Bapla. The bridegroom awaits outside of the village. The bridegroom comes only after when the bride agrees in marriage. The bride is brought in a basket covered with yellow cloth. After that, the Santhali marriage rituals start.
সাঁওতাল পুরুষেরা গ্রামে গ্রামে যায় সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে সেজে আশিস নিতে। Santal men go from village to village to seek blessings by adorning themselves with beautiful peacock tails. Starvation, oppression, and hard work, they revolted against the British Raj.